تو آج کا سوال تم سب سے یہ ہے کہ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، رب العالمین کا۔ رب العالمین کے معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ دونوں جہان کا رب۔ دونوں جہان کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہے۔ تو قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا، رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ قرآن لے کر کون اترا ہے؟ قرآن لے کر اللہ نے قرآن کو کس کے ذریعے نازل کیا ہے؟ قرآن کو لے کر آنے والے کون فرشتے ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن کو لے کر آنے والے فرشتے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ فرشتے ہیں جو قرآن کو لے کر اترے ہیں۔ قرآن کو لے کر آنے والے فرشتے کون ہیں؟ نام بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت نام بتاؤ۔ سوال نمبر 3، قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ لے کر آنے والے فرشتے تو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن وہ کن پر لے کر آئے، کن پر لے کر اترے؟ وہی کن پہ نازل ہوا؟ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نہیں معلوم ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ کس پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی اور رسول ہے۔ ہم سب کن کی امت ہے؟ اللہ کی امت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ کس مقصد سے نازل ہوا؟ کس مقصد سے نازل ہوا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کس مقصد سے، کس لیے اترا ہے؟ متقیوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، خبردار ہوشیار کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ کس مقصد سے قرآن نازل ہوا ہے؟ بتاؤ، ابھی بتائیں، سمجھ میں نہیں آیا؟ قرآن کس مقصد سے اترا ہے، کس مقصد سے نازل ہوا ہے؟ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، متقیوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کو عزت دلانے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء کرام، شہداء اعظام، تمام بزرگان دین کو جو عزت ملی، وہ کس وجہ سے؟ قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے۔ اور آج ہم لوگ ذلیل ہیں کس وجہ سے؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن کو طاق میں سجانے کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो किस मकसद से नाजिल हुआ है बताओ। अभी बताया है ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, आदमी को सही बोलना, आदमी को सीधा रास्ता देना, आदमी को हाँ इज्जत देने के लिए आदमी को। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इंसानों को इज्जत दिलाने के लिए, इंसानों को इज्जत दिलाने के लिए, खबरदार करने के लिए, लोगों को डराने के लिए, किससे डराने के लिए? जहन्नम से, जहन्नम की आग से, और जन्नत में जाने का रास्ता दिखाने के लिए। समझ रहे हो ना? हाँ। सवाल नंबर 5, कुरान कौन सी जबान में नाजिल हुआ? कुरान कौन सी जुबान में नाजिल हुआ है? उर्दू, अरबी, अरबी जुबान में, उर्दू नहीं, उल्लू, उर्दू जबान में नाजिल हुआ, अरबी जबान में। वइन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। अरबी जबान में, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। कौन सी जबान में? कौन सी जबान में कुरान नाजिल हुआ है? कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का, रब्बुल आलमीन का नाजिल किया हुआ कलाम है, रब्बुल आलमीन का। इसको लेकर उतरने वाले फरिश्ते कौन हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नाम याद रखना। किस पर नाजिल हुआ है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। किस मकसद से नाजिल हुआ है? आदमी को डराने के लिए, आदमी को अच्छा रास्ता पे लेके जाने के लिए, जहन्नम से डराने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। सही सही, इंसानों की हिदायत के लिए, मुत्तकियों की हिदायत के लिए। हिदायत समझते हो ना? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कौन सा है? शैतान का रास्ता है या रहमान का रास्ता है? रहमान का रास्ता है। कौन सी जबान में कुरान नाजिल हुआ है? अरबी जुबान में, अरबी जुबान में। समझ रहे हो ना? उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। तो कुरान नाजिल हुआ तो पूरी दुनिया में क्या पैदा हुआ? इनकलाब पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। समझ रहे हो ना? जो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। जिसका दिल वीरान था वो दिल क्या हो गया? आबाद हो गया। जो उजड़ी हुई बस्तियां थी वो क्या हो गई? आबाद हो गई। जो उजड़ी हुई बस्तियां थी वो क्या हो गई? कुरान की बरकत से आबाद हो गई। जो अरब के चरवाहे थे वो क्या बन गए? बादशाह बन गए, हुक्मरान बन गए। समझ रहे हो ना? तो कुरान किस लिए नाजिल हुआ? इज्जत दिलाने के लिए। समझ रहे हो ना बात को?